स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाजिर हाँ। नवीं बनी आम आदमी पार्टी की सरकार के 5 महीने पूरे हो चुके हैं और 5 महीने दियां प्राप्तियां, 5 महीने का रिपोर्ट कार्ड है जिहड़ा वो अज 5 कैबिनेट मंत्रियों ने पंजाब की जनता के सामने रखा। अपनियां प्राप्तियां गिणवाइयां, अपने वादे, अपनियां गारंटियां जिहड़ियां दित्तियां सीगियां वो भी गिणवाइयां और उन्होंने कहा कि जे 5 महीनों के विच इन्ना विकास हो सकता, इन्नियां गारंटियां पूरियां हो सकदियां ने तो 5 साल के विच तुसीं हिसाब ला लो कि पंजाब तरक्की दीयां किहड़ियां बुलंदियां नूं छूएगा। तमाम तौर पर उन्होंने GST कलैक्शन की गल होवे या सेहत सिक्ख्या की गल होवे, जिथे जिथे उन्होंने काम किया वो सारियां प्राप्तियां अपनियां गिणवाइयां कि असीं आह काम किया और अगों ये काम करांगे। इन्हां 5 महीनों के विच सरकार का किवें दा काम रहा, किवें दा कार्यकाल रहा, की काम खास तौर पर किए गए, किहड़े काम पहल के आधार पर किए जाने चाहिए सी या किहड़े काम जिहड़े ने पहल के आधार पर किए गए, इसे दा ही विश्लेषण करने के लिए एक खास विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाजिर होए हां। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सब तो पहला जान पछाण मेहमानों के नाल करा देने, फिर कैबिनेट मिनिस्टरां ने अज की संबोधन किया थोड़ा थोड़ा वो भी तुहानूं सुणा दांगे। साडे नाल मौजूद ने जोगिंदर सिंह मान साहब, आगू ते बुलारा ने आम आदमी पार्टी के, सतबीर वालिया जी RTI कारकुन ने, एडवोकेट अमरदीप सिंह धारनी साहब बुलारा ने श्रोमणी अकाली दल के, कमलदीप सिंह सोई साहब कौमी बुलारा ने भाजपा के और अर्शप्रीत खडियाल साहब बुलारा ने पंजाब कांग्रेस से। स्वागत है सारे मेहमानों का। जिवें पहले कहा कि अज विशेष प्रैस कॉन्फ्रेंस सद्दी गई 5 कैबिनेट मिनिस्टरों वालों और उन्होंने अपनियां प्राप्तियां उपलब्धियां गिणवाइयां, नाल ही पंजाब नूं भरोसा दवाया, पंजाब की जनता नूं भरोसा दवाया कि उन्होंने उम्मीदों ते पूरी तरह असीं खरे उतरांगे। फटाफट एक प्रैस कॉन्फ्रेंस के कुछ क्लिप्स तुहानूं दिखा देने। सरकार बनने तो बाद जिहड़ा प्रिंसीपल जिहड़ा कर्जा लिया होया सीगा उहदा प्रिंसीपल अमाउंट जिहड़ा मोड़िया सी 6349 करोड़ रुपया जिहड़ा असीं वापस कीता। इहदे नाल ही जिहड़ा इंटरस्ट सीगा, जिहड़ा ब्याज सीगा वो 999 रुपए 6000 करोड़ रुपया, लगभग 6000 करोड़ रुपया जिहड़ा हैगा वो बीइंग इंटरस्ट जिहड़ा लोन लिया होया, कर्जा लिया होया उहदा इंटरस्ट रीपे किया गया। सो कुल 12,339 करोड़ 12,339 करोड़ रुपये का जिहड़ा हैगा कर्जा ते प्रिंसीपल अमाउंट ते इंटरस्ट जिहड़ा हैगा वो पंजाब सरकार ने इन्हां 5 महीनों दे विच वापस किया गया जिहड़ा कि सरकारां ने लिया होया सीगा। असीं GST दी कलैक्शन दे विच असीं टीचा रखिया सीगा कि 27% की ग्रोथ जिहड़ी आ वो बजट दे विच कीती सी कि असीं 27% की ग्रोथ जिहड़ी आ करांगे। असीं बिल्कुल पारदर्शी ढंग दे नाल, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी दे नाल तुहानूं दस रहांगे कि 24.15% दा जिहड़ा वाधा वो हुण तक इन्हां 5 महीनों दौरान असीं GST जिहड़ा कलैक्शन दे विच कीता गा। ग्रोथ किन्ने पैसों की हुई आ 1409 करोड़ रुपए की जिहड़ी आ एक रिकॉर्ड वाधा 5 महीनों च होयागा। इसे तरह दूजा जिहड़ा बड़ा कंपोनेंट सीगा, जिहड़ा बड़ा टैक्स रिसीव करने वाला कंपोनेंट सीगा, जिहड़ा रेवेन्यू कलैक्ट करने वाला कंपोनेंट सीगा वो सी पंजाब दी एक्साइज पॉलिसी, पंजाब दा एक्साइज डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट दे विच असीं जिहड़ा टारगेट फिक्स किया सीगा वो 56% का टारगेट फिक्स किया सी बजट एस्टीमेट जो असीं कीता सीगा और उहदे विच असीं 43.47% का एक बड़ा रिकॉर्ड इजाफा जिहड़ा वो साडी नवीं एक्साइज की पॉलिसी आउण दे कारण होयागा। जे पासे जिहड़ी वड्डी मैनूं ये दसदियां खुशी हो रही है कि जिहड़ा टारगेट असीं मिथ्या सी, चाहे वो एक्साइज का सी, चाहे वो GST का सीगा, वो असीं लगातार उन्होंने अचीव कर रहे हैं। जिस तरह तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है 15 अगस्त से साडे पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान ने 75 मुहल्ला क्लीनिक, आम आदमी क्लीनिक जिहड़े पंजाब के लोगों को सुपुर्द करने का जिहड़ा ऐलान किया सी। पर साडे मुख्यमंत्री साहबान ने 15 अगस्त से 100 आम आदमी क्लीनिक ने जिहड़े वो शुरू होए ने। असीं 75 का कमिटमेंट किया सी पर 100 शुरू होए ने। सो इस करके 25 उस तो बढ़ के जिहड़े पंजाब के लोगों को ये जिहड़े आम आदमी क्लीनिक ने वो दिते गए है।
ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 5 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ, 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ, ਔਰ 14 ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਗੁਨਿਆਣਾ, ਭਗਤਾ, ਬੱਲਿਆਂਵਾਲੀ, ਨਥਾਣਾ, ਜੈਤੋਂ, ਸਦੀਕ, ਮਮਦੋਟ, ਮੱਖੋ, ਡਰੌਲੀ ਭਾਈ, ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਢੂਡੀਕੇ, ਕੋਟੀ ਸੇਖਾਨ, ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਡੋਡਾ ਵਿਖੇ ETP ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਪੀਜ਼ੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਕੂਨ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਰਿਕਵਰੀ ਆਫ ਮੋਬਾਈਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਰੀਬਨ 2829 ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਆંકੜਾ ਜੀ 2829 2829 ਮੋਬਾਈਲ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2900 ਮੋਬਾਈਲ ਸੀਗਾ, ਹਜੇ ਸਿਰਫ 15 ਅਗਸਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, 5 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ 21 ਤੋਂ ਆંકੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ 16/3 ਤੋਂ ਆંકੜਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੈ ਜੀ 2088, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2100 ਮੋਬਾਈਲ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਣਵਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1-1000 ਰੁਪਇਆ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਆ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟੀਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਰੀਅਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਟੈਕਸਾਈਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, GST ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਿਲੇਜ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ 75 ਤੋਂ 100 ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਗਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੀਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿਰ ਮੈਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਰਿਪੀਟ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਬਟ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਜੋ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਦਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰੌਟ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਤਸਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਤਸਵ, ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈ।
ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਨਾ ਵਾਪਸ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੋ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 35-36 ਹਜ਼ਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਅਸੀਂ ਖੋਲੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਅਸੀਂ, ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਅਸੀਂ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 27% ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ GST ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ 24%, 24 ਸ਼ਰਿਆ 15%, ਚਲੋ 24% ਕਹਿ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆંકੜੇ ਦੁਰ ਮੈਂ ਆંકੜੇ ਉਹ ਦੰਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆંકੜੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ GST ਸੀ ਉਹ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਐਤਕੀ 141 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। 41% ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 27% ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਫਰਕ ਹੈਗਾ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ 24 ਕਰੋੜ% ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ 24% ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ GST ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ GST ਦੇ ਰੇਟ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਇਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ GST ਵਧਿਆ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ, 24% ਔਰ 41% ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ 41% ਵਧੀ ਆ, ਇੱਥੇ 24% ਵਧੀ ਆ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ GST ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ GST ਦੀ ਚੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਸਨਲੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤਿੱਗਣੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਸਰਜ਼ ਯਾਦ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 12,000 ਕਰੋੜ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 1409 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਚੋਂ 939 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਵੰਡੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਸ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ
ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਹਲੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ 24% ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ GST ਹੋਇਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ 41% ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ 2800 ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਵੀ 2829 ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦੇਣ ਬਈ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਗ ਸੁੱਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ? ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੈੱਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਮੈਂ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਤੇ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 166 ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਸਟ ਜਨਤਕ ਕਰਤੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ 25-25 30 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਡਰੱਗ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ, ਥਾਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 65000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਖੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 75 ਹੈ, ਤੇ 75 ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਪੱਲਿਓ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੇਅਰ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਖੜ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਪੈਸਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਤਾਂ ਖਰਚ ਦਿੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਆਪਦੇ ਤੇ 36 ਕਰੋੜ ਖਰਚਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ PR ਤੇ ਲਾਤਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ। 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ, 25 ਕਰੋੜ 2 ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਸਕੂਲਸ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਨੇ, ਪਾਰਕਸ ਨੇ, ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਬਜਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? 6ਵਾਂ, ਰੇਤੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ। 7ਵਾਂ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਨ ਸ਼ੈਂਬਲ। ਜਦ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, DGPs ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, AGs ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੀਗਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲਸ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਮਿਸਟਰ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਜੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਜੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਗਿਣਾਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਬਜਰੀ ਤੇ ਰੇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ GST ਦੀ ਚੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ GST ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਦਾਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 939 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਕਮਾ ਲਿਆ। 5.5 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਰੇਤੇ ਦਾ ਭਾਅ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ 5.5 ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 9 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦੂਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ 1 MLA 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ।
ਇਹ ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ 19 ਕਰੋੜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 1000 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ, 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈਲਪ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਔਰ ਹੁਣ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। GST ਅਸੀਂ ਵਧਾਇਆ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਕਮਾਇਆ, ਰੇਤਾ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਅਸੀਂ ਖੋਲੇ। ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤਾਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਗਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ RDF ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੀ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-6 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਸਨੈਚਿੰਗਸ ਦੀਆਂ, ਮਰਡਰਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਸ਼ਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਫਿਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ? ਉਦੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਦੂ ਛੜੀ ਸੀਗੀ? 1000 ਰੁਪਇਆ ਔਰਤਾਂ ਢੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਈ 1000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 70% ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ EMPLOYE ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਤੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਨੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਕੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੋ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ, ਜਿੱਥੋਂ 3.5-4.5 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਗਵਾ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗਾ 540 ਚੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰਨਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਟਾਕਸ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਨਿੱਜੀ ਕਟਾਕਸ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਗੇਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆંકੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆંકੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਆંકੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਝੁਠਲਾਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 24.15% GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, 72,043 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 1409 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 939 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਛੇਤੀ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 12,339 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਜ 3-3000 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਸਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡੇ ਦੀ ਪਰੇਡ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ, 2000 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, 5 ਮਹੀਨੇ DGP ਬਦਲ ਲਿਆ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਦਲ ਲਿਆ, AG ਬਦਲ ਲਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਗਿਰ ਲਿਆ, 12 ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰ ਲਏ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ 27% ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹੋ, ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਜੇ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ? ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ? ਜਿਵੇਂ LG ਨੇ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਕਰੀ ਔਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਖੇਲ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੀ? ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 45 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਯਾਰ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਵੇਚਿਆ ਏ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ESI ਦਾ 99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ESI ਦੀ ਦੇਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣੀ। ਮੋਹਾਲੀ ESI ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਓ, 3 ਡਾਕਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਏ, 1 ਡਾਕਟਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਿਆ, 5 ਡਾਕਟਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 79 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੇ ਖਾ ਗਏ? ਇਹ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਤਿਆ, 12000 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਤਾਰਤਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 2,63,000 ਕਰੋੜ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਇਆ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ? ਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ, ਠੀਕ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ 9000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ? 35000 ਹੋਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ? ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 38 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਵਾਤੀ ਤੇ ਅੱਜ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਸਮਝੋ ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਪੇਜ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ। ਕਿੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ, ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੇਡ ਐਡ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70-80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 5 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਦੱਬ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਇੰਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੈ। ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਲਾਂਚਰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਕਬੂਲ ਸਿੰਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਭਾਵੇਂ GST ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੈਟ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ GST ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਘਟਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਫਾਰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸੰਨ 80 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੈਂਗ ਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗ ਬਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਧੜਿਆਬੰਦੀ ਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ।
ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਉਸ ਤੇ ਕੋਲ ਕਰੀਏ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿਣੀਮਤੀ ਸਾਜਨਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਕੱਢੀਆਂ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੰਨੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਕਿ 92 MLA ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 13 MLA ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ MLA ਵੀ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਪੇਪਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਹਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਪਲੂਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਵਾ ਪਲੂਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਮੂੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਭ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਝੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 15,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਆਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਗਰ ਸੁਣਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਵਧਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਝ ਵਧਾਇਆ, ਕੁਛ ਘਟਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਅੱਜ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਦੇਰ ਵੀ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਸਮਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੈਂਦਬਾਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਸਰ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇਈਏ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਤਬੀਰ ਵਾਲੀਆ, ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਪੁੱਛੋ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ, ਹਾਈਲੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੇ, ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਆਯੂਸ਼ੀ ਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ DPRO ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਲਰੇਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ DGP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। You think about Arusha? Arusha नहीं, Ayushi complaint किसने की थी? Not Arusha, Ayushi nobody bother any it. Ayushi ਜਿਹਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੀਕ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਪੂਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਮਾਓ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਨਾ ਕਮਾਓ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਨਾ ਕਮਾਓ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆਯੂਸ਼ੀ, ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦੀ ਖਾਸ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ DPRO ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਈਵਨ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਤਲ
ਦੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਲੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ will take action against anybody ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਈਵਨ ਸਿਰਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ ਪੜਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਦਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਲੇਮ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਕਲੇਮ ਸਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਆਲਰੇਡੀ ਸਬਮਿਟ ਟੂ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ, ਆਲਰੇਡੀ ਸਬਮਿਟ ਟੂ ਦਾ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਵਾਈ ਯੂ ਆਰ ਸੇਵਿੰਗ ਦੈਟ ਗਰਲ ਜਸਟ ਬਿਕॉज ਹੀ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ this if there is a direction from the if there is a direction from the high court government will recognize। ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। you think about ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਹੈਡ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੇਮਫੁਲ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ। ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ 4 CMOਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਪੀ ਦਿਆਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਚੀਫ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਲਥ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਬਣਾਏ ਸੀ ਨਾ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ 10 12 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ AC ਬਣਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਪੇਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਕਰੋੜ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਚਲੋ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਘਟਾਤੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰੇ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਾ, ਟਮਕਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ। ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ? ਕੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਟਾਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਤੇ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਢਾਂਚਾ ਦੇਖੋ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਗਾ ਆਮ ਮੈਨੂੰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕਲੀਨਿਕਸ ਨੇ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਵੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿੰਪਲੀ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਊਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰ ਕਰੀਏ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ 1 MLA ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਦੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਛੱਡੋ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ MLA ਸਮਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ 1 MLA 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇ ਸੀ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰੂਲ ਸਟੇਟ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ 1 MLA ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ 'ਚ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 1 ਪੈਨਸ਼ਨ 1 MLA ਨਾ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ MLAs ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 400% ਸੈਲਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 66% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਆਪਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ, ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਰਡਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਹਾਰੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੂਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁਪਰ CM ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਹਾਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਟਿਪ ਆਫ ਦੀ ਆਈਸਬਰਗ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਣਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੀਜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਈ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿੱਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾਈ ਗਈ। ਕਿਹਨੇ ਘਟਾਈ, ਕਿਉਂ ਘਟਾਈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਲਮ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਈ ਦਾ ਕਿਵੇਂ। ਚੌਥਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, 3 ਲੱਖ ਕੇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਿੰਨੇ ਚ ਹੋਇਆ 55 ਚ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 55 ਚ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ MLA ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨਾਲ ਕੱਲ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈंने ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ BJP ਦਾ ਇੱਥੇ ਯੂਨਿਟ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਕਮਾਂਡ ਸਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ CM ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ CM ਜਿਹੜਾ 4-5 CM ਜਾਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੰਜੇ ਪਾਠਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਟੀਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਭੰਬੜ ਭੂਸੇ ਚ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੁੱਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ BP ਆਪਰੇਟਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਨੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਹੈਲਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੇ ਚੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਓਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਚੰਗੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੈਲਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਤਾਂ 5 ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਤੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਏਡੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਆਟਰ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਾਫ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਘਰ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਮੁੱਖਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਾਂ ਜਨਤਾ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।